Knock down the lockdown, the technology way, Telangana State Department of Education. Due to lockdown, the students should not lose any classes. Hence, the department started giving online classes for the facility of the students. Here, the first topic we are discussing, waves, Tarangalu. In the intermediate second year physics, we are discussing this topic, waves. We know the audible frequency range is from 20 to 20,000 Hertz. And the frequencies less than 20 Hertz are called infrasonics. Animals can hear this infrasonics. When an earthquake is propagated in the form of infrasonics, the animals can detect and therefore they are moving in a random way. So if the birds or animals are moving here and there in a random way, we have to understand some calamity is going to happen. Animals and mostly the elephants, when they are terrified, get fear, they will communicate the information to other elephants in the form of infrasonics. And the frequency is greater than 20 Hertz, 20,000 Hertz are called ultrasonic waves. Dogs can hear up to 50,000 Hertz. Therefore, in the night time, they are responding to these disturbances and we are sleeping in deep, and it is because of this they are receiving these ultrasonic waves. Bats can produce up to 1 lakh Hertz and they can hear up to 1 lakh Hertz. మనం వినగలిగిన ధ్వని యొక్క పౌనఃపున్యము 20 హెర్ట్జ్ నుంచి 20,000 హెర్ట్జ్. 20 హెర్ట్జ్ కన్నా తక్కువ వాటిని పరశ్రావ్యాలు అంటారు. యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఈ 20,000 కన్నా తక్కువ ఇన్ఫ్రాసోనిక్స్ని పరశ్రావ్యాల్ని వినగలుగుతాయి. భూకంపం వచ్చినప్పుడు అది పరశ్రావ్య రూపంలో ప్రసరణ జరుగుతుంది కాబట్టి వాటిని ఈ జంతువులు ముందుగానే గ్రహించి అవి కొంచెం గందరగోళ స్థితిలో ఉంటాయి. కాబట్టి అలా డిఫరెంట్గా అవి బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా కెలామిటీ వస్తుందని మనం ఊహించవలసి వస్తుంది. ఎలిఫెంట్స్ వాటికి భయాన్ని కలిగినప్పుడు ఈ విషయాన్ని తర్వాత పక్కనున్న ఎలిఫెంట్స్కి వాటి యొక్క మెసేజ్ని ఇన్ఫ్రాసోనిక్స్ రూపంలో అది ప్రసరణ చేస్తాయి. 20,000 హెర్ట్జ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న పౌనఃపున్యాల్ని మనం అతిధ్వనులు అంటాము. డాగ్స్, కుక్కలు 50,000 హెర్ట్జ్ వరకు వినగలుగుతాయి. అందుకే రాత్రి అవి వాటికి రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటాయి, అరుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే గబ్బిలాలు 1,00,000 హెర్ట్జ్ వరకు వినగలుగుతాయి మరియు ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి. Now sound is propagated in the form of waves. What is meant by wave? A wave is nothing but a disturbance. When I am talking, my lips are vibrating, producing waves. You see the tree vibrating, producing waves. And if you throw a stone into a lake, we get a disturbance. So any vibrating body produces waves. కంపిస్తున్న వస్తువు నుండి మనకి తరంగాలు ఏర్పడతాయి. So when you drop any stone into water, the water waves are formed. Any vibrating body like what is called prongs of a tuning fork, vibrating tuning fork produces waves. కంపిస్తున్న వస్తువు నుంచి తరంగాలు ఏర్పడతాయి. పెదాలు కంపిస్తుండే తరంగాలు ఏర్పడతాయి. రాయిని నీటిలో విసిరినప్పుడు నీటి తరంగాలు ఏర్పడతాయి. How many types of waves we have? There are two types of waves we are having. Mechanical waves and electromagnetic waves. తరంగాలు రెండు రకాలు, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు మరియు యాంత్రిక తరంగాలు. Electromagnetic waves does not require a material medium for their propagation. They can propagate even through vacuum. ఉదాహరణ light waves. The example are light waves, X-rays. విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలకు యానకం అవసరం లేదు, కానీ యాంత్రిక తరంగాలకి యానకం అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు కాంతి శూన్యం నుంచి కూడా ప్రసరిస్తుంది. సూర్యుడి నుంచి మనకి రావడానికి దాంట్లో యానకం లేదు, అయినా కూడా ప్రసరించగలుగుతుంది. కానీ యాంత్రిక తరంగాలు, ధ్వని తరంగాలకి యానకం కావాలి. ఇక్కడ చంద్రమండలంపై ఒక విస్ఫోటం చూస్తున్నాం, అది వినగలుగుతామా అని అడుగుతాడు. ఎంసెట్ క్వశ్చన్ అండి. వినలేం. కారణం ఏంటంటే యానకం లేదు కాబట్టి. ఈ రూమ్లో యానకం తీసేసామనుకోండి, ధ్వని వినగలుగుతామా? వినలేం.
When explosion takes place on the surface of moon, we cannot hear the sound, we can only see the what is called the explosion. It's because of there is no material medium. It was already given in abstract examination. Mechanical waves are of two types, progressive waves and stationary waves. యాంత్రిక తరంగాలు రెండు రకాలు, పురోగామి తరంగాలు మరియు స్థిర తరంగాలు. The progressive waves and stationary waves differences we are going to discuss. And this progressive wave starts from a point and travel in all the directions up to infinity, whereas the stationary waves are limited to a region. Progressive waves, here we get a crust and a trough, or compressions or rarefactions. Whereas in the case of stationary waves, we get nodes and antinodes. In the case of progressive waves, the amplitude of the particles are equal, whereas in the case of stationary waves, there is a minimum displacement points called nodes, where maximum displacement are called antinodes. And in the case of progressive waves, there is a continuous phase difference between the particles in the wave, whereas in a given loop between the two nodes, the particles will be in the same phase. The distance between two successive compressions or rarefactions, crusts or troughs is equal to wavelength lambda. The distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2. Here we are going to discuss very important point. The energy and momentum are transmitted from one place to another place in the case of progressive waves. What progressive wave carries from one place to another place? What a physical quantity it will carry? It's an energy and momentum, not the particles. Particles are not propagated. Only energy and momentum are propagated. Very important question. Whereas in the case of stationary waves, it is energy is not transmitted. In which waves energy is not transmitted? Example or answer for this one is stationary waves, given already in IIT examination. మనం పురోగామి తరంగాలు మరియు స్థిర తరంగాల యొక్క మధ్య తేడాను చూసుకోబోతున్నాం. పురోగామి తరంగం ఒక జనక నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని దిశల్లో అనంత దూరం ప్రసరిస్తుంది. అదే స్థిర తరంగాలు ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే అవి లిమిటెడ్ అయి ఉంటాయి. మనం ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్లో చూస్తే, పురోగామి తరంగాలు చూస్తే శృంగాలు ద్రోణులు కానీ సంపీడనాలు విరళీకరణ కానీ జరుగుతాయి. స్థిర తరంగాలు చూస్తే ఇవి అస్పందన ప్రస్పందన బిందువులు ఏర్పడతాయి. పురోగామి తరంగాల్లో అన్ని కణాలకి ఒకటే కంప పరిమితి కలిగి ఉంటుంది. కానీ ఈ స్థిర తరంగాల్లో రెండు అస్పందన స్థానాల మధ్య ఉన్న కణాలన్నీ కూడా ఒకే ప్రావస్థ కలిగి ఉంటాయి, ఒకే దశాభేదం కలిగి ఉంటాయి. మరియు నోడ్స్ దగ్గర అస్పందన స్థానాల దగ్గర కనిష్ట కంపన పరిమితి కలిగి ఉంటుంది. అదే ప్రస్పందన స్థానాల్లో గరిష్ట కంపన పరిమితి కలిగి ఉంటుంది. ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్లో పురోగామి తరంగాల్లో దశాభేదం మారుతూ ఉంటుంది. రెండు వరుస శృంగాల మధ్య దూరం కానీ, ద్రోణుల మధ్య దూరం కానీ, సంపీడనాల మధ్య దూరం కానీ, విరళీకరణల మధ్య దూరం కానీ తరంగ దైర్ఘ్యము లాంబ్డా అవుతుంది. ఈ అస్పందన స్థానాలు రెండు వరుస అస్పందన స్థానాలు లేదా ప్రస్పందన స్థానాల మధ్య దూరం లాంబ్డా బై 2 అవుతుంది. ఇక్కడ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదువుకోబోతున్నామండి. అదేంటంటే, ఏ భౌతిక రాశి పురోగామి తరంగాల్లో ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి వెళ్తుంది? ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం, శక్తి మరియు ద్రవ్యవేగాలు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తుంటాయి. అంటే కణాల యొక్క ప్రసరణ ఉండదు. ఏం ప్రసరణ జరుగుతుంది? శక్తి మరియు ద్రవ్యవేగము. అడిగాడండి ఎంసెట్ వాటిలో. నెక్స్ట్, స్థిర తరంగాల్లో ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఇన్ విచ్ వేవ్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్? ఏ తరంగాల్లో శక్తి బదిలీ జరగదు అంటే స్థిర తరంగాలు. ఇక ఈ యాంత్రిక తరంగాల యొక్క వేగం, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాంత్రిక తరంగాల యొక్క వేగం దేనిపై ఆధారపడుతుందంటే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా అండ్ ఎలాస్టిసిటీ. స్థితిస్థాపకత మరియు జడత్వముపై ఆధారపడుతుంది. ఒక యానకం యొక్క జడత్వము మరియు దాని యొక్క స్థితిస్థాపకపై ఆ యాంత్రిక తరంగాల యొక్క వేగం ఒక యానకంలో ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఇక పురోగామి తరంగాలు రెండు రకాలండి, తిరేక తరంగాలు మరియు అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు. ద ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ వేవ్స్. మనం జంతువుల్లో కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటాయండి, ఒక్కొక్క వాటికి ఒక్కొక్క గిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్కార్పియన్ చూస్తున్నాం. ఇట్ హ్యాస్ ఎ గిఫ్ట్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ సెన్సార్స్ ఇన్ ఇట్స్ లెగ్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ టేక్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్
transverse and longitudinal waves. Using that, it can locate the prey very easily using transverse and longitudinal waves. తేలు తన ఆహార సంపాదన కోసం దాని కాళ్ళలో ఉన్న ధ్వని సెన్సార్స్ను ఉపయోగించి పురోగామి తరంగాలైన తిర్యక్ తరంగాలు, అనుదైర్ఘ్య తరంగాలను ఉపయోగించుకుని వాటి వేగాలను ఉపయోగించుకొని తన యొక్క టార్గెట్ని రీచ్ కాగలుగుతుంది. దట్ ఈస్ అ గిఫ్ట్ గివెన్ టు ద స్కార్పియన్. Now, if the vibration of the particles are perpendicular to propagation of direction of the wave, it is called a transverse wave. కణాల యొక్క కంపనాలు తరంగ దిశకి లంబంగా కనుక ఉంటే అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే తిర్యక్ తరంగం అంటారు. మనకి ఎగ్జాంపుల్ సర్ఫేస్ వాటర్ వేవ్స్, స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్, వయలిన్, వీణా మనం చూస్తుంటాం. వీటన్నిటి కూడా దీనికి ఉదాహరణ. తరంగ దిశకి లంబంగా గనక కణాలు కంపిస్తుంటే వాటి తిర్యక్ తరంగాలు అంటారు, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటారు. శృంగాలు ద్రోణులు ఏర్పడతాయి, క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ ఏర్పడతాయి. రెండు వరుస క్రస్ట్ల మధ్య దూరం కానీ దట్ సక్సెసివ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ క్రస్ట్ ఆర్ ట్రఫ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా. రెండు వరుస శృంగాలు లేదా ద్రోణుల మధ్య దూరం తరంగ దైర్ఘ్యం లాంబ్డాకి సమానంగా ఉంటుంది. If the direction of propagation is along the direction of the propagation of the wave, it is called longitudinal wave. తరంగ దిశకు సమాంతరంగా కణాలు కంపిస్తూ ఉంటే అటువంటి తరంగాల్ని అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ఎయిర్, గాలిలో ధ్వని తరంగాలు, ఇవి అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు. The regions where the particles are coming closer or compressions, where they are going away is called rarefactions. సంపీడనాలు, వ్యతికరణాలు ఏర్పడతాయి. We are going to discuss about 8 marks question, formation of waves in a stretched string. So we are going to discuss about the stretched strings. Now it is a 8 marks question. What are the stretched strings? Nothing but veena, violin, guitar, all these are stretched strings. So we are going to discuss about this one. Stationary waves, we see that the minimum displacement points are called nodes, maximum displacement points are called antinodes. కాబట్టి కనిష్ట కంపన పరిమితి ఉంటే వాటిని అస్పందన స్థానాలని, గరిష్ట కంపన పరిమితి ఉంటే వాటిని ప్రస్పందన స్థానాలు అని అంటారు. Now when a string is vibrating, when you pluck it by at the middle, we get two nodes at the edges. L is equal to lambda by 2. సో ఒక తీగని మధ్యలో పట్టుకుని కంపింపజేస్తే అది ఒక లూప్ రూపంలో ఉంటుంది. L is equal to lambda by 2. The distance between two successive nodes of a stationary wave is equal to lambda by 2. And hence you see here L is equal to lambda by 2, lambda is equal to 2L, N is equal to V by lambda. V by lambda means here we have the formula for V, root of T by M. Lambda means 2L. So 1 by 2L root of T by M. This is the first frequency called fundamental frequency or first harmonic. ఒక తీగని మధ్యలో పట్టుకొని కంపింపజేస్తే ఒక లూప్ రూపంలో ఏర్పడుతుంది. దాని పొడవు ఎంత అంటే L is equal to lambda by 2, lambda is equal to 2L. పౌనఃపున్యానికి ఫార్ములా ఏంటంటే V by lambda, V అంటే root of T by M. Therefore N1 is equal to 1 by 2L root of T by M. ఇది మొదటి పౌనఃపున్యం కాబట్టి ఇది ప్రాథమిక పౌనఃపున్యము లేదా మొదటి అనుస్వరము అంటారు. Here the velocity of the wave stretched string is given with the formula root of T by M. T is the tension in the string and M is called linear density or mass per length. రేఖీయ సాంద్రత అంటారు. కాబట్టి మొదటి పౌనఃపున్యాన్ని మొదటి అనుస్వరము లేదా ప్రాథమిక పౌనఃపున్యము అంటారు. Now when the string is vibrating in two segments, it's called, we are going to discuss about what is the frequency obtained. Now when you are seeing this one, two loops, L is equal to lambda and N2 is equal to V by lambda. Therefore we are multiplying and dividing with the 2, that is 2 times of N1. So as it is 2 times of N1, it is called second harmonic or first overtone. ఒక తీగని రెండు లూపులుగా కంపిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు వచ్చే పౌనఃపున్యం ఎంత అవుతుందంటే N2 is equal to V by lambda, that is 1 by L root of T by M. N2ని 2 into 1 by 2L root of T by M గా రాసుకుంటే 2N1 అవుతుంది. రెండు రెట్లు ఉంది కాబట్టి N1కి దీన్ని రెండవ అనుస్వరం అంటారు లేదా మొదటి అతిస్వరము అంటారు. When the string is vibrating in two segments, the harmonic produced is second harmonic or first overtone. Now when the string is vibrating in three segments, what's going to happen? We see here
When the string is vibrating in 3 segments, the frequency N3 obtained is equal to 3 times of N1 and it is called third harmonic or second overtone. ఇది 3 లూపుల్లో కంపిస్తున్నప్పుడు ఏర్పడే పౌనఃపున్యాన్ని మూడవ అనుస్వరము లేదా రెండవ అతిస్వరము అంటారు. The ratio of harmonics in the strings are in the ratio of natural numbers. N1 is to N2 is to N3 is equal to 1 is to 2 is to 3. అంటే అన్ని సహజ సంఖ్యలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఎ గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఒక కంపిస్తున్న తీగలో ఏర్పడే అనుస్వరాల నిష్పత్తి ఎంత ఉంటుందంటే సహజ సంఖ్యల నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది. 1:2:3 అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. Now we are going to discuss about the laws in the stretched string. కంపించే తీగల్లో నియమాలు చూస్తున్నాము. So we are going to discuss about the what is called laws in the strings. The expression for fundamental frequency of a stretched string is given with the formula n is equal to 1/2L root of T by m. From this, 3 laws can be derived and the frequency of a vibrating string as given below. Now the first law we are going to discuss, and here the relation between n and L, n proportional to 1/L. So the frequency అది తీగ యొక్క పొడవుకి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది, n proportional to 1/L. కాబట్టి t మరియు mలు స్థిరంగా వచ్చినప్పుడు n proportional to 1/L దీని మొదటి సూత్రం అంటారు. రెండవ సూత్రం n proportional to root of t, t అంటే తన్యత. సో n proportional to root of t, the fundamental frequency is directly proportional to square root of the tension in the string provided L and M are constant. It is called second law. సో రెండవ సూత్రం ఏంటంటే పౌనఃపున్యము దాని తన్యతక వర్గమూలానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది, n proportional to root of t. ఎప్పుడు L మరియు Mలు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు. Now we are going to discuss about the third law. Third law is that the frequency of vibrating stretched string n proportional to 1/root of m. So the frequency is inversely proportional to square root of linear density. So మూడవ సూత్రం ఏం చెబుతుందంటే పౌనఃపున్యము దాని రేఖీయ సాంద్రత యొక్క వర్గమూలానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 3 లాస్ ప్లస్ ఆ ఫార్మేషన్ కలిపి 8 మార్కులుగా ఇస్తారండి పరీక్షలో. నెక్స్ట్ హార్మోనిక్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్. ఓపెన్ పైప్ అంటే రెండు పక్కల తెరిచి ఉంటే దాన్ని ఓపెన్ పైప్ అంటారు. మనం చూస్తుంటాం ఫ్లూటు, ట్రంపెట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఓపెన్ పైప్కి తెరిచిన గొట్టాలకి ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఎలాగో మనం నిరూపించబోతున్నాం. తెరిచిన గొట్టాలు అంటే రెండు పక్కల తెరిచి ఉంటే దాన్ని తెరిచిన గొట్టం అంటారు. గాలి ఊదినప్పుడు ఆ తెరిచున్న ప్రాంతాల్లో మనకి గరిష్ట కంపన పరిమితి వస్తుంది, అంటే యాంటీనోడ్ ఏర్పడుతుంది, ప్రస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయి. When we blow air in the case of open pipe, a open pipe means both ends are open. When we blow air at open ends we get antinodes because of maximum displacement of the particles. Now the length of this one is equal to lambda by 2 or lambda is equal to 2L. Therefore the first frequency N1 is equal to V by lambda or V by 2L. This first frequency is called fundamental frequency or first harmonic. కాబట్టి మొదటి పౌనఃపున్యాన్ని N1 ఏమంటామంటే మొదటి అనుస్వరము లేదా ప్రాథమిక పౌనఃపున్యము అంటారు. When we blow air little hard, we get the next mode of vibration L is equal to lambda. అప్పుడు N2 ఎంత అవుతుందంటే 2 times of N1. సో 2 రెట్లు ఉంది కాబట్టి దీన్ని రెండవ అనుస్వరము లేదా మొదటి అతిస్వరము అంటారు. కాబట్టి పైపుని గట్టిగా గాలిని ఊదినప్పుడు దానిలో నెక్స్ట్ మోడ్లో ఎలా ఉంటుందంటే L is equal to lambda అవుతుంది. అప్పుడు వచ్చిన పౌనఃపున్యం ఎంత అంటే N2 is equal to 2 times of N1 ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని రెండవ అనుస్వరము లేదా మొదటి అతిస్వరము అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం గట్టిగా ఊదామనుకోండి, అప్పుడు L is equal to 3 lambda by 2 అవుతుంది. lambda is equal to 2L by 3. N3 is equal to V by lambda. సో V by 1 by 2L into 3 అవుతుంది. సో it is 3 times of N1. Therefore it is called third harmonic or it is second overtone. సో దీన్ని
మూడవ విషయంలో చూస్తే L is equal to 3 lambda by 2 అవుతుంది. N3 ఎంత అవుతుందంటే 3 times of N1 ఉంటుంది కాబట్టి మూడవ అనుస్వరము లేదా రెండవ అతిస్వరము అంటారు. దీనిలో the ratio of harmonics produced in the case of open pipe or in the ratio of natural numbers N1 is to N2 is to N3 etc. is 1 is to 2 is to 3 is to 4. సో అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. కాబట్టి అనుస్వరాల యొక్క నిష్పత్తి సహజ సంఖ్యల నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది. 1:2 2:3 4 5 రూపంలో ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్గా ఇస్తారండి. దీనికి ఒక ప్రాబ్లం అటాచ్ చేసి ఇస్తారు, అప్పుడు 8 మార్క్స్గా అది పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ మూసిని కొట్టాలి. మూసిని కొట్టాలంటే ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ. సో మూసిని కొట్టాలు అంటే ఒక పక్కన మూసి ఉంటే దాన్ని మూసిని కొట్టాలంట. మనం ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు చూస్తుంటామంటే మనం ఒక బకెట్ని ట్యాప్ కింద పెట్టామండి, ఆ సౌండ్ని బట్టి అది నిండిందా లేదా చెప్పగలుగుతాం. చూడండి, అది నిండుతున్న కొద్దీ దానిలో ఉన్న పౌనఃపుణ్యం మారుతూ ఉంది. ఆ పౌనఃపుణ్యాన్ని బట్టి అది నిండిందా లేదా అని చెప్పగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ a closed pipe. A closed pipe is nothing but closed at one end, open at the other is called a closed pipe. కాబట్టి ఒక పక్కన మూసి ఉండి రెండో పక్కన తెరిచి ఉంటే దాన్ని మూసిన కొట్టం. When we blow air, L is equal to 5 lambda by 4, lambda is equal to 4L by 5, and N3 is nothing but 5 times of N1, so it is called fifth harmonic or second overtone. So it is called second overtone, and here the fourth harmonic is missing. The ratio of harmonics are in the ratio of 1:3:5:7 odd natural numbers. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే పౌనఃపుణ్యము N3 ఎంత ఉంటుందంటే 5 times of N1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని 5వ అనుస్వరము అంటారు లేదా రెండవ అతిస్వరము అంటారు. దీనిలో వచ్చే హార్మోనిక్స్ అనుస్వరాల యొక్క నిష్పత్తి ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్లో ఉంటుంది, 1:3:5:7. కాబట్టి ఇది మంచి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా పనిచేయదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. దీనికి ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి 8 మార్క్స్గా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఎకో, ప్రతిధ్వని, రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. మనం ఏదైనా గోడకి ఎదురుగా నుంచుని మనం అరిచినప్పుడు కానీ, చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు కానీ, క్లాప్స్ చేసినప్పుడు కానీ అది తిరిగి మనం చేరుతుంది. దాన్నే మనం ప్రతిధ్వని అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ వర్డ్స్ మధ్య ఎంత ఉండాలంటే కాల అవధి 0.1 seconds ఉండాలి. దీన్ని పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ అంటారు, శ్రవణ స్థిరత అంటారు. కాబట్టి మనం ఏదైనా కొండ ఎదురుగా కానీ, గోడ ఎదురుగా కానీ మనం చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు కానీ, అరిచినప్పుడు కానీ అది పరావర్తనం చెంది మనం అలా చేరుతుంది, మనం వినగలుగుతున్నాము. అలా వినగలగటానికి ఆ రెండు వర్డ్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి అంటే కనీసం 0.1 seconds ఉండాలి. దీన్ని పెర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్, శ్రవణ స్థిరత అంటారు. ఇప్పుడు ఒక మనిషి D దూరంలో ఉన్నాడు, గోడ దించి అరిచినప్పుడు అది ప్రయాణం చేసి మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. కాబట్టి మొత్తం దూరం ఎంత అంటే 2D, కాలం T అనుకుందాం. కాబట్టి వేగము ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరము బై కాలము. వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ బై టైం. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ D plus D 2D by time. So therefore D is equal to V into T by 2 is the formula for the echo principle. Now you know the persistence of hearing is 0.1 seconds. Therefore V by 20. If velocity of sound is 340, it is 340 by 20 is 17 meters. కాబట్టి కనీసం 17 మీటర్లు ఉంటేనే ఈ మనం ప్రతిధ్వని వినగలుగుతాము. కాబట్టి the minimum distance required to have an echo is 17 meters. కాబట్టి ప్రతిధ్వని రావటానికి కనీసం ఎంత దూరం ఉండాలి అంటే 17 మీటర్లు ఉండాలి. మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ దగ్గర మనం చూస్తుంటాం, చప్పట్లు కొడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. కొడుతున్నప్పుడు మనకి అది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతిధ్వని. అలాగే సోనార్, సౌండ్ నావిగేషన్ రేంజింగ్,
టైటానిక్ షిప్లో చూశారు మీరు, సోనార్ లేకపోవడం వల్ల యాక్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి అది ఇట్ ఈస్ used for knowing the depth of the sea or submarines inside the sea. Therefore, the sonar is used for navigation of these ships. నెక్స్ట్ ఈజ్ రేడార్, రేడియో డిటెక్షన్ రేంజింగ్. రేడార్ను ఉపయోగించి మనం చూస్తుంటాం ఏరోప్లేన్స్ని, మిసైల్స్ని లొకేట్ చేస్తాం యూజింగ్ ద ఎకో ప్రిన్సిపల్. అలాగే గబ్బిలాలు, ద బ్యాట్స్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫినామినా ఆఫ్ దిస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్, and they are using advanced navigation by using this echo principle. Using ultrasonic waves up to 1 lakh hertz, they can locate their what is called the target, and they can be hitting this target very accurately using the technology of echo principle. I never heard a bat is hitting a wall and died, but we have seen so many crashes of aeroplanes just by hitting a bird because of this technology gap. So the bats are using better technology, and they are using and this technology and navigating nicely and reaching the prey exactly. And here we have some of the applications of the echo principle, nothing but to find the velocity of sound in air and reflection of sound from the phenomena is in sonar, radar, and all these bats are using this technique of echo principle. So therefore we have the sound, any vibrating body produces waves, and we have two types of waves, electromagnetic waves and the mechanical waves. Mechanical waves are of two types, that is nothing but progressive waves and stationary waves. Again, progressive waves are of two types, that is transverse and longitudinal waves, and depending on the mode of vibration of the particles, we can divide them into progressive waves, into transverse and longitudinal waves. కాబట్టి ఈ రకంగా అనుదైర్ఘ్య తరంగాలు మరియు వ్యతిరేక తరంగాలుగా విడగొట్టవచ్చు. And we have what is called strings, the vibrations in the strings. Then we have discussed open pipe and closed pipe, then echo principle.